प्यारे बच्चों, आज असी काव्य कथा संवेदना पाठ पुस्तक दी कहानी दूसरी पत्ता पढ़ांगे। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਮੋ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਖਬਰੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੱਕ ਮੰਜੀਓਂ ਨਾ ਉੱਠੀ। ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਕਰਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਛੱਤ ਪਾੜਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾਮੋ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨੀ ਰੰਡੀਏ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਬਣ ਵੱਧਣੇ ਨੇ, 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐ, ਬੁੱਢ ਪਲੇਟ ਹੁਣ ਥਾਈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਐ, ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂ ਲੈ ਜਾਈ, ਉਥੇ ਤੇਰਾ ਪਤੰਦਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਰੂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਤੰਦਰ ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ तेरी खबर लऊगा कि तेनू गुस्से होगा कि तू इन्नी देर तक रोटी लैके क्यों नहीं आई। जे नामो बीमार भी हुंदी मां दे इस ना जगाउण ते ओह उठ बैंदी। सो झट पट बिछोना ते उतला खेस लपेट मोढे रख नामो पौड़ी उतराई। पानी दा गिलास भर के मूंह धोता, आले विचों अपनी रोटी दही दा कोल कढ के खानी शुरू कर दित्ती। उधर मां अपना ना जगाउण दा प्रण पालदी रही ते नामो दे खसम नूं ते भरावां नूं पिटदी रही। गवांढो पीतो दी मां ने भी आवाज मारी, नामो कुड़िए धीए साडी पीतो नूं भी रोटी देण नाल ले जाई। की होया कि नामो जो सी कहते कि अगर वो ना भी जगाउंदी ते भावें बीमार भी हुंदी तां भी उहने फटाफट उठ पैना सी। सो की कीता कि वो आपे उठी और अपना जिहड़ा उहने बिस्तरा वगैरह लिया और कोठे तो थल्ले उतरी और अपना गिलास जिहड़ा पानी दा लैके मूंह धोता और आले विचों अपनी रोटी वगैरह जिहड़ी ओह खाण लगी तां जो छेती छेती जाके पिता नूं रोटी दे आवे जिथे ओहदा भरा भी खेतां विच हल वाह रिहा सी। इहने चनू की है गवांढो जिहड़ी ओहदी सहेली सी पीतो दी मां, ओह भी ओहनूं कहंदी है कि अज तूं साडे नाल भी साडी अपनी जिहड़ी पीतो है ओहदी जिहड़ी सहेली है ओह भी ओहदे नाल रोटी लैके जाएगी ते तूं ओहनूं आवाज मार लई। नामो ने छेती हाजरी खत्म कर ली ते आले विच मुड़ झाती मारी। मां ने रोटियां दही ते गट्ठे पौणे विच वन लस्सी दे चक्करे ते रख छड्डे सन। नामो ने ओह चुके ते चुपचाप कीती घरों निकल तुरी। राह विच पीतो नूं भी आवाज मार लई ते दोवें सहेलियां खेतां नूं विच रोटी देण लई चल पईयां। इह च की दस्सिया गया कि नामो ने फटाफट की कीता, अपनी रोटी पानी खाधी और फिर जिहड़ा जिथे आले विच भाव कि जिथे रोटियां रखण दी जगह बनाई जांदी रसोई च, उसने की कीता दही लिया, रोटियां लईयां और पौने विच जो दी मां ने बन्नियां पईयां सन ते फटाफट चल पई चुप करके, कुछ नहीं बोली ओ ते रस्ते विचों की कीता उहने अपनी सहेली पीतो नूं आवाज मार लई ते दोवें जणियां खेतां विच रोटी लैके चल पईयां। उधर हरनाम सिंह हल खिलार खिलार पिंड वाल तक रहा ते यह भी डर है कि नाल दे हाली बापू नूं पता ना लग जावे कि पिछला हल खड़ गया है। हरनाम सिंह दी नज़र थक चुकी है कि झटपट कमाद दे ओलियों एक लम्मी लचकोरे खांदी बोहटी तेड़ घ्यो कपूरी घगरा ते सिर गुलाबी दुपट्टा पत्ता चुकी आउंदी दिसदी है। ओह मेरी रोटी आउंदी है, दिल गद-गद हो के कहंदा है। ਇਹ सिर्फ पत्ता ही नहीं सगों तड़के हाली उठन करके वसूल ना हुई प्यार दी आखिरी किश्त व्याज नाल लद्दी आ रही है। अखियां तो लहंदे शुरू हो के वखियां कूलियां विच दी लंघदी पट्टां विच उतरदी है ते मुड़ अताह नूं चढ़ जांदी है। दिल विच चटक जही हुंदी है। हाली उधरों मूंह परत के बल्द नूं प्राणी मारदा ते ललकारदा है। सियाड़ बड़ी छेती आ जांदा है ते उसे जगह ते आके ओही अवस्था हो जांदी है। दूजा सियाड़ लिया के जदों परत के उसे जगह आउंदा है तां गुलाबी दुपट्टे ते घ्यो कपूरी घगरे वाली लचकोरे खांदी मुटियार दे चेहरे दी रिशम अखियां नाल टकराउंदी है। अखियां बिजली नालों तेज उत्थे अपड़दियां हन ते मुटियार झट करके घुंड सिट लैंदी है। ओए इह तां बंते दी बहू है, दिल धरती विच निगरन लगा दस जांदा है।
ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮੋ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਔਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਫਤਾਰ, ਕੁੱਚਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਕਾਫਰੂ, 5-6 ਸਿਆੜ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂਗਵਾਨ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਾਦ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਦ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2 ਕੁ ਪਲ ਦੇਖਣ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਲਲਕਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਮੋ ਝੋਨੀ ਟਿਚਕਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਾਰਾ ਕਰਕੇ 2-3 ਸਿਆੜ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦਿਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਉਸੇ ਸਿਆੜ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੇਜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਘਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਦ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਊ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਮਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਕੂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਝਾਤ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਨੁਕਰੋਂ ਝੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਚਕਾਰ ਪੁਤਲੀ ਨੇ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਘੱਗਰਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਕਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘੱਗਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਗਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰਾ ਸਿਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਸ ਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਮੋ ਤੇ ਪੀਤੋ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹਟਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪੀਤੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੋ ਹੀ ਭੇਜਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਨਾਮੋ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੜੇ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆੜ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆ ਪਾੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆੜ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆੜ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆੜ ਭਾਵ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵਾਹਣ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ। 8-10 ਸਿਆੜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਚੱਟੀ ਭਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ 8-10 ਤਾਂ ਸਿਆੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਕਾਮਨਾ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਚੱਟੀ ਭਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਘੱਗਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਈ। ਨਾਮੋ ਤੇ ਪੀਤੋ ਆ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਨਾਮੋ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਹ ਸਿਆੜ ਲੈ ਆਈਏ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ, ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਰੋਟੀ। ਸਿਆੜ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਿਆੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਆ ਉਹ ਵਾਂਦੇ ਵਾਂਦੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਬਾਣੀ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਹਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮੋ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਆਪ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਥੋੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਬੜਾ ਚੱਕਰਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੀ ਜਾਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮੋ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਆਪ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਹੈ, ਚੱਕਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਟੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣੇ ਪੀ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਦਲਦੀ ਸੀ, ਦਾਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਪੂ ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦਾਣਾ ਦਲਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਦਾਣੇ ਪੀਸਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਸ ਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਸੀ। ਕਹੀ ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਸੁਕਣੇ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁੱਟਣ ਕਟਾਉਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੀਸਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰਨਾਮ ਸਿਆਂ ਹਲ ਅੱਜ ਭਰਾ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਈ ਦਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦਲਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸਭਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਝਟਪਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆ 30 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਪੀਤੋ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਈਏ। ਨਾਮੋ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ। ਪੀਤੋ ਕਾ ਮੁਰੱਬਾ ਅਗਲਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਤੋ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੀਤੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਤੋ ਕਾ ਮੁਰੱਬਾ ਅਗਲਾ, ਮੁਰੱਬਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਰੱਬਾ ਮਤਲਬ ਪੈਲੀਆਂ। ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ, ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਓ ਹਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪੀਤੋ ਵੀ ਰੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੀਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪੀਤੋ ਦੀ ਵੀ ਰੋਲ ਪਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀਤੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਮੋ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਨਾਮੋ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪੀਤੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਪੀਤੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਪਰ ਨਾਮੋ ਤੇ ਪੀਤੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਬੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਪੀਤੋ ਪੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮੋ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੱਲ ਚਬਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਤਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਨਾਮੋ ਤੇ ਪੀਤੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਮੋ ਤੇ ਪੀਤੋ ਕੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੀਤੋ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਤੋ ਨੇ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁੜੇ ਕਾਹਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੀਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੋ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ, ਭਲਕੇ ਪੀਤੋ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਆਉਂਗੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਕੁਵਿਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਤੋ ਨੇ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਨਾ। ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਓ। ਚੰਗਾ, ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜੱਚ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ, ਕਹੋ ਇੱਕ ਜਣੀ ਜਾਓ। ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਚ ਗਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ। ਪੀਤੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਤੋ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਕਾਮੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਤੋ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕੁੜੇ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ। ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਸਭ ਪੁਚਕਾਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਤੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਲੈ ਤਾਂ ਪੀਤੋ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਤੋ ਨਾਮੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਤੋ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਨਾਮੋ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਗੋਲਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਤੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਤੋ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਝੱਟ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜਾ ਮੁੜ ਪਈਆਂ। ਭਾਂਡੇ ਆਪੇ ਬਾਪੂ ਲੈ ਆਉ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋ ਕੇ ਮੁਰੱਬਿਓਂ ਗੜਬਾ ਨਾਮੋ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੜਬਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੜੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆਵੇਂਗੀ, ਨਾਮੋ ਨੇ ਪੀਤੋ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੀ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੱਕ ਗਈ। ਪੀਤੋ ਥਕੇਵੇਂ ਦਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ।
ਪੀਤੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਮੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਾਮੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਵੱਲ ਜੋ 2 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠਾਂ ਅੱਪੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀਤੋ ਝੱਟ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਨਾਮੋ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਪੀਤੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਨਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਹ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਥਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵੱਧ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਕੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਤੋ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਤੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਹ ਤੁਰਨਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਆ। ਪੀਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਪੀਤੋ ਨੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੀਤੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬੇਟਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਦਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਕੱਢਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਪੀਤੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਕਿ ਫੁੱਲ ਕੱਢਣੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਤਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਰਖਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੋਪ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ। ਨਾਮੋ ਨੇ ਸਮਝੋ ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਛੋਪ ਪਾ ਲੈਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੀਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਭੈਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰੀ। ਪੀਤੋ ਨੇ ਕੁਝ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਨਾਮੋ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਾਮੋ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕਹੀ ਕਿ? ਪੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮੋ ਭਰਜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮੋ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕਹੀ ਕਹਿ, ਇਹ ਪੀਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਨਾਮੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੀਤੋ ਨੇ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਵਡਿਆਈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਗੁਲਖਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੱਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਸਰਪੱਲੂ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੀ, ਸਰਪੱਲੂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਪੱਲੂਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਰਪੱਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਤੋ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ, ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੜਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਪੀਤੋ ਵੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਏ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਤੋ 2 ਕੁ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੋਂ ਡਰ ਲੱਗੂ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ੇ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ, ਕਈ ਰਾਸ਼ੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਮੋ ਕੁਝ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਨਾਮੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜਦਾ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾਉਣੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਇਉਂ ਨਾ ਕਹੂ, ਪੀਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੀਤੋ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਡਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮੋ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਮੰਨ ਗਈ। 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਆ ਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਅੰਮਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਅੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਾਮੋ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੂਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੋਂ? ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕੇ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਸੜਕੇ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੰਮਾ, ਪੀਤੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਲੋ ਧੀਏ ਚਲੋ, ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। तो इस तरीके नाल बेटा वो उस बुढ़ी दे सहारे घर चली जांदियां। तो ये सारी जिहड़ी कहानी सी एक किसानी सीधी सादी जिंदगी ते आधारित है। तो ये साडा पौता पांदी जिहड़ी साडी पहली कहानी सी ना पढ़ी सी, ते साडी जिहड़ी है दूसरी कहानी है किहड़ी आ गई साडी पत्ता। ये असीं पत्ता कहानी जिहड़ी पढ़ी है, पत्ता मतलब रोटी, और जिहड़ी है एक सीधी सादी किसानी जिंदगी ते आधारित है। ठीक है।